समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोला ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर मेरे अब तब जब कब तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही अब तब जब कब तू ही तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही आनंद गुण निदान गुरु करी बनवाज गुरु ग्रीव देव जाको हर रंग लगो इस युग में जाको हर रंग लगो इस युग में जाको हर रंग लगो इस युग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लगो इस युग में जाको हर रंग लगो इस युग में आत्म जिन्हें सगल वसता के जाका सतगुरु जाको हर रंग लगो इस युग में जाको हर रंग लगो इस युग में ठाकुर गाइए आत्म रंग ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समान संग जाको हर रंग लगो इस युग में जाको हर रंग लगो इस युग में जाको हर रंग लगो जन के चरण वसे मेरे हियर जन के चरण वसे मेरे हियर जन के चरण वसे मेरे हियर संग भूमि
Oh
शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण वेद शब्दं ब्राह्मण योग शब्दं ज्ञान शब्दं योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं ये को जाने पेयो
वेद शब्दं ब्रह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूदर शब्दं प्रकृत। योग दा ज्ञान दे नाल संबंध है। योग शब्दं ज्ञान शब्दं। योग दे विचों ज्ञान प्रगट हुंदा है। जब ये कह लीए ज्ञान हासिल करना पवे तो योग योग है, जुगत जुगत है, जुड़ना पड़ेगा। जिन्ना चਿਰ जुड़े नहीं ज्ञान हासिल नहीं होएगा। जिवें माखियों नचोड़न वास्ते छत्ते दे विचों ते माखियों कढ़न वाला निम दे पत्ते तो खा के उस माखियों दे छत्ते दे नेड़े जांदा, अपना सिर पैर हथ सारे कवर कर लैंदा। मक्खियां धुएं नाल उड़दियां ने, आसे पासे खिड़पण जांदियां ने, और जिहड़ा शहद इकट्ठा करन वाला उस छत्ते दे विचों गुद्दा कढ लैंदा, नचोड़ के बोतलां जां बाल्टी विच पा के ले जांदा। मक्खियां उन्हां दे वास्ते केवल बनाया होया छत्ता बाकी रह जांदा, उन्हां दा बनाया घर छत्ता टुट जांदा है। महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज गुरुदेव जी फरमान करते ने, कहंदे योग शब्दं ज्ञान शब्दं। ज्ञान है प्रेम, ते प्रेम हासिल करन लई जुड़ना पएगा। जिन्ना चिर जुड़े नहीं रब नाल सुरत नहीं लगी, मत जानो कि प्रेम हासिल हो जाए, ज्ञान हासिल हो जाए। जदों किसी चीज का ज्ञान पता लग जाता ना, फिर पता लग जाता है प्रेम है ते ऐ जिहड़ा है कि नफरत है। योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, ते जिन्हों वेद की सोझी हो गई वो ब्राह्मण है। वेद नूं पढ़ना ही केवल ब्राह्मण का मतलब नहीं, वेद नूं पढ़न वाला ब्राह्मण तां चतुर हो सकदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पढ़न वाले पाठी तां बड़े ने, असीं बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना जां उस ते अमल करना, पढ़न वालियां दी ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सारी उम्र पढ़दा रह, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखा एक गल तेरे जीवन च आई है कि नहीं आई? भावें तू बरसां तो पढ़दा आ रहा, मैं इन्ने समय तो पढ़ रहा जी, इन्ना समा हो गया, वो तो अहंकार नहीं जन्म लिया। पढ़िए जेते बरस बरस, बरसां तो पढ़े आ रहे, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, ऐने पाठ कर दिते। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास महीने, पढ़िए जेती आरजा, सारी उम्र ही पढ़ता रहे। पढ़िए जेते सास, जितने सास गए ने उन्हां नाल भी पढ़ता रहे। ते नानक लेखा एक गल, पातशाह कहते एक गल लेखे च पैनी है, होर हौमै झखना झाख, हौमै नूं जन्म देना। वेद शब्दं ब्राह्मण, वेद नूं पठन पाठ करना, श्लोकां याद करनी, श्रुति याद करनी, केवल ब्राह्मण का मतलब नहीं। ब्राह्मण वो है जिहड़ा वेदां दे कहे अनुसार जीवन टहले। पर कई ऐसे भी वेखे ने, उन्हां दा पाठ जिहड़ा है वेदां अनुसार उन्हां नूं कख नहीं आउंदा, पर पूरे पंडितां नालों अगे ने, ब्राह्मणां नालों अगे ने। कई अपने आप को समर्पित हो गए, सिक्खी तो अगे लंघ गए, सहज में टिक गए, तो उन्होंने फिर अपने आप की आहुति भी दे दी। आज 2 दिन बड़े महान ने। एक तो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिन 1604 में हरमंदर साहब के अंदर भादरों 1 1604 श्री हरमंदर साहब के अंदर पहला स्वरूप तैयार किया साहब गुरु अर्जन देव महाराज गुरुदेव ने, जिसका प्रकाश दिहाड़ा आप मनाया 1 भादरों 1604। फिर अगला स्वरूप
ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਮਦਮੀ ਕੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1702 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 101 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 5752 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਓਨੀ ਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਲਿਖਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 104 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਦੇ ਇਹ ਪਾਏ, 115 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 116 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5871 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 116 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ 31 ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਭੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ। 4 ਉਤਾਰੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਆਹੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 35 ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖੇ ਮਹਾਰਨੀ। ਥੱਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਊੜਾ ਅੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਤਰੀ ਪੁਣਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣੀ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛਤਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦਾਣੀ ਬਾਹਮਣ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋ ਮਰਿਆ? ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਲਏਗਾ? ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, बड़े बड़े अबदालियों ने जन्म ले लिया दुनिया अंदर। क्या काम खत्म हो गई? 100 साल बाद जे मुड़ के जाके राज मिलता महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ। ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਪਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਝਿਜਕਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਲੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੀਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਫ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਘੁਰਨਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। तो पातशाह गरीब नवाज गुरदेव जी का नाल जसवंत सिंह जी खालड़ा का 25ਵੀਂ शहीदी दिहाड़ा मना रहे। नाल गुरदेव कलगीधर पातशाह जिन्हों ने कह दिता मरण काल का त्रासन वरिए, महाराज मैनू मरण का डर ना रहे, बस मैनू ये चाहिए, मैनू ये चाहिए। तुम्हें छाड़ कोई और ना ध्यान, जो पर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सतर हमारे मारिया, आप हाथ दे मुझे उभरिया, मरण काल का त्रासन वरिया। कमाल है, लोग ते मरणों डरदे ने, ये कहंदा मरण दा डर ही मेरा खत्म कर दे, मरण नूं ते मैं तैयार हां, 100 वारी भी मरांगा, मरण दा डर मेरे विचों दूर कर दे। तां गुरदेव फरमान करदे कहंदे तेरी को बामन को नाही, छतरी को पूत हो, बामन को नाही, छतरी को पूत हो, बामन को